ستمبر کا مہینہ اہل پاکستان اور عالم اسلام کے لیے ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بھارت کو شکست فاش دی، ناکو چنے چبوانے پر مجبور کیا۔ 6 ستمبر کو دفاع پاکستان ڈیفنس ڈے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ 7 ستمبر اس لیے تاریخی اہمیت کا درجہ رکھتا ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر قرار دیا، یعنی کافر قرار دیا تھا۔ حملہ ہوتا ہے، وہ آپ کی جغرافیائی سرحد پر ہو یا آپ کی نظریاتی سرحد پر ہو۔ اگر ہم یوں کہیں کہ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کی جغرافیائی سرحد، پاکستان کی باؤنڈریز پر جب انڈیا نے حملہ کیا اور دعویٰ یہ تھا کہ شام کی چائے اور شراب لاہور کے جیم خانہ میں پئیں گے، تو پوری قوم یک زبان یک آواز ہو گئی۔ پوری قوم، اسکالرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، طلباء، عوام، سب کی یہ آواز تھی، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ نے فتح نصیب کی، کامیابی اور کامرانی اس ملک اور اس ملک کے باشندوں کا مقدر بنی۔ لاہور سیکٹر پر میجر عزیز بھٹی شہید رحمت اللہ علیہ نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ چونڈا سیکٹر پر جو انڈیا کا فیورٹ سیکٹر اور محاذ تھا، جہاں ان کی تعداد اور مین پاور زیادہ تھی، جہاں ان کے ٹینک اور اسلحہ زیادہ تھا، وہاں اس ملک کے جان باز جوانوں نے، پاکستان آرمی کے بہادر سپوتوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ان کے پرخچے اڑا دیے۔ انڈیا کا ایک بحری جہاز سرسولی کئی دن تک پاکستان کی حراست میں رہا۔ پاکستان کی اس وقت ایک آبدوز تھی، PNS غازی، وہ دشمنوں کے لیے خطرے کا نشان بن گئی۔ ایک اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 بھارتی جہازوں کو گرا کر ان پر پاک فضائیہ کی دھاک بیٹھا دی۔ ابھی ایک بدبخت نے اسلام آباد کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس گستاخ کا نام آصف رضا علوی تھا۔ اس نے صدیق اکبر پر گستاخی کی۔ سیجنبها الاتقى والذی جاء بالصدق وصدق به، اور جسے قرآن نے صاحب الاثنین کہا، صاحب الغار کہا، ثانی اثنین کہا، اس صحابی پر جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، ساری کھڑکیاں بند کر دو، صدیق کی کھڑکی کھلی رہے۔ مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات صدیق کے ہیں، جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے نبی پر مال نچھاور کیا، جس نے سب سے پہلے نبی کو اپنی
कंवारी बेटी थी जिसने सबसे पहले नबी के साथ हिजरत का सफ़र किया, जो सबसे पहले नबी के साथ गार में दाखिल हुआ, जो सबसे पहले नबी के साथ उसके रोज़े में लेटा, जो सबसे पहले नबी का हाथ पकड़े हुए मैदान महशर में उठेगा, जन्नत में जाएगा। उस सिद्दीक़ अकबर पे भौंकने वाले को रातों रात रिलीज कर दो। खुदा की कसम तुम्हारी ये बदमाशियाँ नहीं चलेगी। खुदा की कसम हमारे दिल चल रही हैं इन बदबख्तों की वजह से। कल हम रोज़े रसूल पर क्या मुंह दिखाएंगे? कोई चौक में दिन दिहाड़े हमारी माँ को स्पीकर पर गाली दे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई तुम्हारी सियासी पार्टियों के लीडर को एम.ए. जिना रोड पर दिन की रोशनी में स्पीकर पर हुक्मरानों की सरपरस्ती में फोर्सेस की निगरानी में कोई तुम्हारे लीडर को गाली दे, कारकुन पागल हो जाएंगे। अरे अमीर मुआविया पे भौंकने वाला, हजरत सुफियान पे भौंकने वाला जो नबी का सहाबी है, अमीर मुआविया कातिबे वही है। अमीर मुआविया को नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जालहु हादियन महदियन वहदिबी, अल्लाह इसको हादी बना, हिदायत याफ्ता बना, इसके जरिए से हिदायत को फैला। जिस अमीर मुआविया को नबी ने कहा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा, रब्बा इसको किताब का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे, इसको अजाब सिखा। जिस अमीर मुआविया का सीना नबी की पुष्ट से टच होता है, नबी दुआ करता है इमलहु इल्मा, अल्लाह इसके सीने को इल्म से भर दे। जिस अमीर मुआविया ने 19 साल खिलाफत के दौर में 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया था, जिस अबू सुफियान के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था मन दखला दार अबी सुफियाना कान आमिना, जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसको अमन मिल जाएगा। इसको गाली दी जाए, 10 मुहर्रम को दी जाए, एम.ए. जिना रोड पर दी जाए, स्पीकर में दी जाए, दिन की रोशनी में दी जाए, फोर्सेस की निगरानी में दी जाए, चैनल और मीडिया की मौजूदगी में दी जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाबा चमकते सितारे हैं, सहाबा दरख्शंदा सितारे हैं, सहाबा हमारे सरों के ताज है, सहाबा हमारी आंखों का सुरमा है, सहाबा हमारे दिल की धड़कन है, सहाबा पर हमारे माँ बाप कुर्बान है, सहाबा पर हमारी औलादें कुर्बान है, सहाबा पर हमारी जवानियाँ कुर्बान है, सहाबा पर हमारी नौकरियाँ कुर्बान है, सहाबा पर हमारे ओहदे कुर्बान है, सहाबा पर हमारी डिग्रियाँ कुर्बान है, सहाबा पर हमारी राहत और आराम कुर्बान है। खुदा की कसम एक सहाबी की तौहीन होती रहे, एक सहाबी की शान पर कीचड़ उछाला जाता रहे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी मजम्मत भी ज़रूरी है और इनकी मुरम्मत भी ज़रूरी है। मजम्मत हम और आप करेंगे, मुरम्मत हमारे इदारे करें, हमारी फौज इनकी मुरम्मत करे, हमारी पुलिस इनकी मुरम्मत करे। आप भी कलमा पढ़ने वाले हैं, आप भी सिद्दीकी हैं, आप भी फारूकी हैं, आप भी सहाबा पर जान निछावर करने वाले हैं। ये इस्लाम के नाम पर बना है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है, यहाँ सहाबा को मानने वाले हैं, यहाँ खुलफाए अरबा को मानने वाले हैं, यहाँ अमीर मुआविया पर जान देने वाले हैं, या अम्मी आयशा की तकदीस पर अपनी औलादों को कुर्बान करने वाले हैं, या सिद्दीक पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले हैं, या फारूक आजम की खिलाफत के डंके बजाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, या उस्मान गनी की हया और इफ़्फ़त और पाकदामनी के नारे लगाने वाले हैं। यहाँ राज इस्लाम का होगा, मुसलमानों का होगा। हम ये कहते हैं मजम्मत हम कर रहे हैं, मुरम्मत हमारे इदारे जाकर करें।